Now let us discuss nucleolus and ribosomal RNA genes. Nucleolus means nucleolus origin from on chromosome at secondary nucleus construction, secondary chromosomal construction. This region is called NOR. So the secondary construction is called NOR. NOR means nucleolus organizing region. So the nucleolus origin from this area, the secondary constriction, it produces nucleolus. So nucleolus is present in nucleus. So this is the nucleus. The nucleus contains chromosome. The chromosome secondary construction produces nucleolus. Simply, the nucleolus also considered as subcellular organelle. Subcellular organelle. It is not organelle, suborganelle. So it is not full-fledged organelle. It considered as suborganelle. Why? Already nucleus considered as organelle. So within the organelle, one more organelle is there. Therefore, it is considered as suborganelle. Nucleolus is considered as suborganelle. That suborganelle origin from NOR of chromosome. The nucleus always bind with R-type RNA genes. R means ribosomal RNA. So the nucleolus produces ribosomes. Which type of ribosomes? 70S ribosomes, 80S ribosomes. Both type of ribosomes are present in eukaryotes. But prokaryotes have only 70S type. But eukaryotes, both type of ribosomes. These two type of ribosomes are origin from nucleolus. Not only ribosomes and R-type RNA. R-type RNA. So it is a DNA. The chromosome contains DNA. At the time of origin of nucleolus, the DNA is decided. DNA message can transcribed and produced R-type RNA. So RNAs are three types, which are mRNA, messenger RNA, maybe it is 5 to 15%, and tRNA, yes, it is nearer 20 to 30%, and rRNA, so it is nearer 70 to 80%. So most of the RNA occupied by rRNA. So mRNA, origin of mRNA decided by gene. The gene is called mRNA gene, tRNA gene, rRNA gene. So these three are regulated by, synthesized by three type of genes. So RNA genes, how many? Three. mRNA gene, tRNA gene, rRNA gene. So these three are origin from DNA through transcription. Through transcription. అంటే ఈ డిఎన్ఏ మీద ఉన్న మెసేజ్ ద్వారానే ఇవి పుట్టినాయి. ఆ మెసేజ్ ఇట్లా కాపీ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలవాలి? ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో ఈ త్రీ కూడా డిఎన్ఏ నుంచోలే పుడుతుంది. వితౌట్ డిఎన్ఏ దెర్ ఈజ్ నో ఆర్ఎన్ఏ. ఈ త్రీ ఆర్ఎన్ఏలు కూడా న్యూక్లియస్లోనే తయారవుతాయి. తయారైన తర్వాత బయటకు వస్తాయి, సైటోప్లాజంలోకి వస్తాయి అండ్ పెర్ఫామ్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్. బట్ ఆల్ ఆర్ try to involve in protein synthesis, but in separate pathways. They have been following separate pathways. Finally, they will be produce a protein. సో ఈ మూడు కూడా దేనికి పాల్గొంటున్నాయి అంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్లోనే పాల్గొంటాయి.
ఆ ప్రోటీన్ సింథసిస్ యాడ జరుగుతుంది? సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. ఇవి ఎక్కడ పుడుతున్నాయి? న్యూక్లియస్లో పుడుతున్నాయి. సో ఎస్పెషల్లీ rRNA ఆర్జిన్ ఎట్ NOR. Immediately that rRNA bind always with ribosome. Therefore, the RNA is called named as ribosomal RNA. 80% of the RNA genes always with ribosome, either 70S or 80S ribosome. కాబట్టి దీన్ని రైబోజోమల్ RNA అంటాం. మరి ఇందులో ఇంకేమన్నా సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. మనం ఇంతకుముందు క్లాసులలో కూడా డిస్కస్ చేసినాం. RNA హ్యాస్ సబ్ యూనిట్స్. సో 80S ribosome has 60S ribosome and 40S ribosome subunits. 40S ribosome contain 18S. 60S ribosome contain 28S, 5.S and 5S. So totally these all are act as genes. ఇవన్నిటి కూడా జీన్సే అని పిలవచ్చు. ఇవి మళ్ళీ ఆ ప్రోటీన్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, ఆ టైప్ RNAలను సబ్ యూనిట్లను. 28S, 5.8S and 5S. So these all are belongs to eukaryotic genes. So these RNA genes are regulate the RNA polymerase 1. సో RNA polymerase 1 అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ ఎంజైము? when the DNA transcribed to as mRNA or rRNA or tRNA. సో ఏదైనా సరే దీన్ని ఏమని పిలవాలి? ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అని పిలవాలి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? న్యూక్లియస్లో. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగితే ఏం ఏర్పడవచ్చు? మేబీ mRNA, sometimes RNA, rRNA, sometimes tRNA. The tRNAs are a definite number. Only 20 varieties of tRNAs are formed in a cell. 20 types of tRNA. These all are takes place at a nucleus or nucleolus by the help of RNA polymerase 1. ఇక్కడ 1 అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1 పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ 1. ఎందుకు ఇక్కడ RNA పాలిమరేజ్ అంటే ఇక్కడ పుట్టేటి RNAలే. ఒకవేళ DNA నుంచోలి DNA పుట్టింది అనుకుందాం, లేదా DNA నుంచోలి లేదా RNA నుంచోలి DNA పుట్టింది అనుకుందాం. RNA నుంచోలి DNA పుట్టింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు పుట్టేది ఏంటిది? బేస్డ్ ఆన్ ద ఆరిజిన్ ద ఎంజైమ్ ఈజ్ డిసైడెడ్. సో ఎంజైమ్ నేమ్ ఈజ్ DNA పాలిమరేజ్ 1, 2, 3 ఎట్సెట్రా. చూడండి ఇక్కడ ఏది పుడితే అక్కడ ఎంజైమ్ పేరుతో స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఈజ్ ఇండికేట్ విచ్ మాలిక్యూల్ సింథసైజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎంజైమ్. RNA polymerase, and that means here RNA is synthesized. RNA is origin. So RNA polymerase 1 involved the synthesis of different RNAs. The RNA polymerase 1 help in transcription during the protein synthesis. నెక్స్ట్ మరి 70Sలో కూడా ఉంటుంది. ఇందులో కూడా 30S సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది, 50S సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది. 13S సబ్ యూనిట్ కంటైన్ 16S. ఇది ఇంపార్టెంట్ అని కూడా అనుకున్నాం మనం. 16S. 50Sలో ఏముంటాయి? 23S ఉంటుంది, 5S ఉంటుంది. సో ఈ బై హార్ట్ చేయాలనుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లోనే. సో 16S సబ్ యూనిట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఓన్లీ 30S సబ్ యూనిట్ ఆఫ్ రైబోజోమ్. So 16S is highly ancestral subunit. So which organism contains 16S ribosome? That indicates ancestral organism. Based on the 16S ribosome, we can determine, we can identify which is ancestral, which is evolved. So it can help the identification of ancient organisms and age of the
organism and prepare chronological order of evolution based on the 16 years. In న్యూక్లియోలస్లో ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం. న్యూక్లియోలస్ నుంచి ఏం పుట్టుద్ది అనుకున్నాం, రైబోజోమ్స్. సో రైబోజోమ్స్ పుడుతున్నాయి. ఇంకేం పుడుతుంది అనుకున్నాం, ఆర్ఆర్ఎన్ఏ. బోత్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఈ రెండు ప్రోటీన్ సింథసిస్కు లింక్ ఉంది. వితౌట్ న్యూక్లియోలస్ దెర్ ఈజ్ నో సింథసిస్ ఆఫ్ రైబోజోమ్ అండ్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ. So the synthesis of ribosome, the rRNA, regulated by peculiar proteins. They are called UBF. So upstream binding factor. UBF means upstream binding factor. So that UBF decide the RNA polymerase enzyme activity. So the enzyme regulated by a specialized protein UBF and SC1. Selectivity factor. SF means selectivity factor 1. So upstream binding factor plus SF1 together regulate the RNA polymerase 1 during the transcription at nucleolar region. The RNA polymerase 1 regulation decided by these specialized factors. If they are work properly, the RNA polymerase 1 is work properly and produce, it can help the synthesis of ribosomes and rRNA. The ribosomes are help in protein synthesis. So the protein synthesis indirectly regulated by nucleolus. So nucleolus అనేది protein synthesis ను కూడా regulate చేస్తుంది. If it is not work properly, there is no protein synthesis. Without protein, there is no enzyme. So indirectly gene expression is disturbed without nucleolus work. సో ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏది, యూబీఎఫ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్స్ట్రీమ్ ఫైండింగ్. న్యూక్లియోలస్ అనగానే న్యూక్లియోలస్ ప్రాపర్గా వర్క్ చేయాలంటే ఏ ఫ్యాక్టర్, ఏ ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ సరిగ్గా వర్క్ చేయాలంటే యూబీఎఫ్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. యూబీఎఫ్. Okay, now euchromatin. Euchromatin అనేది చూద్దాం. రైట్. సో యూక్రోమాటిన్, హెటెరోక్రోమాటిన్, ఇది కూడా ఎంట్రన్స్లో మనకు క్వశ్చన్ వచ్చే స్కోప్ ఉంది ఏరియాలో. ఓన్లీ ఒక 2-3 లైన్స్ స్ట్రాంగ్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇందులో బిట్ చేయగలం. ఆ 2-3 లైన్స్ ఏంటియో కూడా చెప్తాను నేను. యూక్రోమాటిన్. యూ మీన్స్ రియల్ క్రోమాటిన్ ఆర్ ట్రూ. Chromatin means which substance made by DNA, histone protein and other protein complexes together is called chromatin. So if the chromatin material, true chromatin material is called euchromatin. Why it is called true chromatin? Which is DNA is active. Which is DNA is active. The active DNA nothing but is called euchromatin. If the DNA is active, it is involving in replication. It is involving in replication. Replication gives doubling 2 DNA. అంటే రెప్లికేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, DNA కాస్త డబుల్ అవుతుంది, 2 DNAలు అవుతుంది. Therefore the genetic information become double. It will be distributed in children. Next generation లో ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఎనదర్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఇంకొక వర్క్ ఏంది దీనిది, ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఇఫ్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ డస్, ఫైనల్లీ వన్ న్యూ ప్రోటీన్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్. త్రూ ద ప్రోటీన్ ద ఎంటైర్ సెల్ ఫంక్షనింగ్ రెగ్యులేట్ బై దిస్ ప్రోటీన్స్. అంటే సెల్లులో ఏ ఫంక్షనింగ్ జరగాలన్నా ప్రోటీనే మెయిన్. So protein modified into enzymes.
protein certain times directly involved in metabolic activities. Sometimes proteins are involved in structural component as like centromere structure, telomere structure, some other structures. కాబట్టి ఇంత ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ ఏర్పడాలంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగాలి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగాలంటే డిఎన్ఏ యాక్టివ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ద డిఎన్ఏ హెల్ప్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్సీ. Certain important genes are decide the activity of organs up to several generations. So the DNA, when it is active, it get inherited, it get transcribed, it get replicated. Certain DNA is called euchromatin. Certain DNA is called true chromatin. True chromatin or euchromatin. It can access, it can involve the structure of chromatin. సో యూ నో ఆల్రెడీ. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగాలంటే ఏ ఎంజైమ్ కావాలి? ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ 1 ఎంజైమ్ కావాలి. ఇంకేం కావాలి? ఇంకా ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కావాలి, కొన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి. జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ కావాలన్నా ఏం కావాలి? ప్రోటీన్స్ కావాలి. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినాం, ఇఫ్ ద డిఎన్ఏ గెట్ మిథైలేషన్. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఏమైంది? మిథైలేషన్ అయింది. వెన్ మిథైలేటెడ్ డిఎన్ఏ బికమ్స్ సైలెంట్. ఇప్పుడు ఇది సైలెంట్ అయింది. ఎప్పుడు డిఎన్ఏ మిథైలేషన్ జరిగితే డిఎన్ఏ ఏమవుతుంది? సైలెంట్ అవుతుంది. సైలెంట్ అయిందనుకో, ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలవచ్చు? ఇన్యాక్టివ్ అని పిలుస్తాం. ఇన్యాక్టివ్ డిఎన్ఏ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్, ఇన్హెరిటెన్సీ చెందదు. Silent DNA not transcribed, silent DNA not replicated. It retain as rest mode. ఎప్పుడు ఇది? మిథైలేషన్ జరిగితే. The genes are not working, the gene expression cannot takes place. ఇది మిథైలేషన్ జరుగుతాయి. ఒకవేళ ఇది యాక్టివ్ కావాలంటే ఏం జరగాలి? డిఎన్ఏ బికమ్ ఎసైలేషన్. ఎసైలేషన్ జరగాలి. When the DNA become acylated, that acylated DNA become active. In that moment it can transcribe, it get replicated, it get inherited, everything. For example, Arabidopsis thaliana. It is a plant name. Arabidopsis is a plant name. It has FLC gene. FLC gene. FL means flowering. C type gene. So flowering gene C. The gene if present in euchromatin. ఏమంటున్నా ఇప్పుడు నేను? ఈ జీన్ అనేది ఇప్పుడు యూక్రోమాటిన్లో ఉన్నది అనుకుంటే, ఇది యూక్రోమాటిన్లో ఉంటే, ఎఫ్ఎల్సి జీన్ ఇఫ్ ప్రజెంట్ ఇన్ euchromatin. Even the plant get flowering during the cold seasons also. కోల్డ్ ఉన్నా కానీ ఈ ప్లాంట్ ఫ్లవరింగ్లో ఉంటుంది. ఎందుకు? యూక్రోమాటిన్లో ఉంది. యూక్రోమాటిన్ అంటే ఏంది? యాక్టివ్. ద డిఎన్ఏ గెట్ ఎసైలేటెడ్. దట్ ఎసైలేటెడ్ మోడ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ is active during the adverse conditions. The plant gets flowering because the gene located at euchromatin region. ఇంతకు యూక్రోమాటిన్ అంటే ఏందో మన న్యూక్లియస్లో క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది, చెప్తా అది కూడా ఎట్లా అని. ఈ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఏంది? ఎఫ్ఎల్సి జీన్ గెట్ ఫ్లవరింగ్. ఇట్ కెన్ హెల్ప్ ఫ్లవరింగ్ డ్యూరింగ్ ద అడ్వర్సివ్ మోడ్. వెన్ ద కోల్డ్ కండిషన్ ఈజ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ హాట్ హై టెంపరేచర్, ఇఫ్ ద లొకేషన్ గెట్ హై టెంపరేచర్, ద డిఎన్ఏ బికమ్ టూ యాక్టివ్. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది? ఇంకా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. అడ్వర్స్ కండిషన్లే అది యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో ఎట్లుంటుంది? ఇంకా యాక్టివ్గా. వెన్ ద టెంపరేచర్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్, ఇన్ దట్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ద ప్లాంట్ గివ్స్ మోర్ ఫ్లవరింగ్ బికాస్ ద యాక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద జీన్. ద జీన్ లొకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ద జీన్ కెన్ హెల్ప్ ద ఫ్లవరింగ్ టైమ్ ఇన్ Arabidopsis thaliana. ఇది ఒకటి కొంచెం మంచిగా వినాలి.
ఇక్కడ ఇచ్చిన చూడండి, ఇది మిథైలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. మిథైలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. When the DNA get methylated, the nucleosomes are arranged with compact. న్యూక్లియోజోమ్స్ అన్నీ ఎట్లా వచ్చినాయి చూడండి, దగ్గరికి రాలే, ఇవన్నీ చాలా దగ్గరికి వచ్చినాయి. సో ఆల్ ద హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ గెట్ అరేంజ్డ్, అగ్రిగేటెడ్ విత్ కంపాక్ట్ మేనర్. సో చాలా దగ్గరికి వచ్చింది. Therefore, that part is inaccessible. That part is inaccessible because the DNA get methylation. ఇప్పుడు ఇది ఇన్యాక్టివ్, యాక్టివ్గా లేదు. ఇది ఎందుకు లేవు? చాలా న్యూక్లియోజోమ్లన్నీ దగ్గరికి వచ్చి అరేంజ్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ కంపాక్ట్ మోడ్. కాబట్టి ఈ రీజన్ ఏమని పిలవాలి అంటే హెటిరోక్రోమాటిన్ అని పిలవాలి. హెటిరోక్రోమాటిన్. హెటిరోక్రోమాటిన్లో అరేంజ్మెంట్ ఎట్టుంది? న్యూక్లియోజోమ్ అరేంజ్మెంట్ వెరీ క్లోజ్, కంపాక్ట్. ఇఫ్ దీన్ని మనం స్టెయిన్ చేసినాం అనుకుందాం, హిమటోజైలాన్, హిమటోజైలిన్, ఇట్ ఈస్ ఎ రెడ్ కలర్ డై. హిమటోజైలాన్ కాంపీచియానం, హిమటోజైలాన్ కాంపీచియానం. It is a legume plant. It belongs to Mimosaceae member. When the chromosomes are stained with hematoxylon, red color dye, it absorbs more color. Therefore, it looks like a dark color, dark pink color. The dark pink color refer to heterochromatin, inactive DNA. In inactive DNA, nucleosome or chromatin material arranged too compact. Next, here acylation, DNA get acylation, acetylation. It gives result. The nucleosomes are arranged as loose. They are arranged too far. In between, linker DNA also visible very clear. So it gets light pink color. It looks like light pinkish color when the DNA or nucleus stained with hematoxylin. So light colored regions are called euchromatin. Euchromatin. So euchromatin లో న్యూక్లియోజోమ్ అరేంజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంది? లూజ్గా అరేంజ్ అయి ఉంది. ఇదే కరెక్ట్ క్రోమాటిన్, ఇదే ట్రూ క్రోమాటిన్. ఇట్ గెట్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఇట్ గెట్స్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇట్ గెట్స్ రెప్లికేషన్, ఇట్ డిసైడ్ ద జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ రెండింటి తేడా తెలవాలి. ఈ కింది పిక్చర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. హెటెరోక్రోమాటిన్ చూడండి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాయో న్యూక్లియోజోమ్స్. ఇటువైపు ఉన్నాయి, చాలా క్లోజ్గా ఉన్నాయి. ఇదంతా heterochromatin region. This is another one heterochromatin, it is another heterochromatin region. So it is also heterochromatin region. So heterochromatin region. ఇది యూక్రోమాటిన్ రీజియన్. ఇగో ఇది యూక్రోమాటిన్. దూరంగా ఉన్నది చూడండి, డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నది చూడండి. ఇట్లా డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉండి లూజ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటే దాన్ని యూక్రోమాటిన్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ ఇది కూడా దూరంగా ఉంది, విడిగా ఉంది, ఇది విడిగా, ఇది యూక్రోమాటిన్. ఇట్లా ఉంటాయి. న్యూక్లియోజోమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ లూజ్, యాజ్ లూజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూక్రోమాటిన్. ఇఫ్ న్యూక్లియోజోమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ టూ కంపాక్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెటెరోక్రోమాటిన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్, euchromatin is active region. So it is packed highly condensed form. Therefore it cannot involve in gene expression, it cannot involve in transcription and replication mode. Heterochromatin regions has repeated DNA sequences. So heterochromatin contain repeated DNA sequences. అందుకే అది అంత యాక్టివ్గా ఉండదు. మరి ఇంతకీ ఈ రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ హెటెరోక్రోమాటిన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది? మనం ఇందాకే అనుకున్నాం, మనం సెంట్రోమియర్లో ఉంటుంది. ఏంటిది?
హెట్రోక్రోమాటిన్ అనేది ట్రాన్స్పోజాన్స్లో కూడా ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోజాన్స్, వీటిని జంపింగ్ జీన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో సెంట్రోమియర్ అండ్ జంపింగ్ జీన్స్ కంటైన్ హెట్రోక్రోమాటిన్. సాట్ అని కూడా అనుకున్నాం స్టార్టింగ్లో. సైన్ యాసిడ్, థైమో న్యూక్లిక్ యాసిడ్. సో ద టిప్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ హ్యాస్ హెట్రోక్రోమాటిన్. సాట్ క్రోమోజోమ్స్ contain sat, that satellite made by heterochromatin. హెట్రోక్రోమాటిన్ అనేది ఉంటుంది. హెట్రోక్రోమాటిన్ ఉన్నదంటే అక్కడ ఏం జరిగినట్టు? డిఎన్ఏ మిథైలేషన్ జరిగినట్టు, కాబట్టి అది ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులో కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు మనకు. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, అరాబిడాప్సిస్ థాలియానా. ద సేమ్ ప్లాంట్ హ్యాస్ FWA, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్, ఫ్లవరింగ్ జీన్ ఏ. ఇవి ఈసారి ఈ జీన్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనం గెట్ చేయొచ్చు. హెట్రోక్రోమాటిన్ రీజియన్లో ఉంటుంది. హెట్రోక్రోమాటిన్ రీజియన్లో ఉంటుంది. ఇది హెట్రోక్రోమాటిన్ రీజియన్లో ఉన్నదంటే ఇది ఏమైనట్టు? డిఎన్ఏ ఈ జీన్ ఏం చేసినట్టు? డిఎన్ఏ మిథైలేషన్ను చేసినట్టు. When the FWA gene get methylated, gene nothing but DNA అన్నట్టే, DNA segment, that gene get methylated because it is located at heterochromatin region. The gene is located in heterochromatin region. It gets methylation. Therefore, it retain in sleep mode, silence mode. కాబట్టి ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఉన్న ద ప్లాంట్ కెనాట్ ఫ్లవరింగ్. ఫేవరబుల్ కండిషన్ అంటే ఏంది? మంచి ప్రాపర్ టెంపరేచర్, ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఉన్నా కానీ అది ఫ్లవరింగ్లోకి రాదు. అరాబిడాప్సిస్ థాలియానా అనేది పూలు పూయదు. ఎప్పటి వరకు పూయదు? అంటిల్ ఎసిటైలేషన్. ఇఫ్ ద సేమ్ డిఎన్ఏ గెట్ ఎస్టైలేషన్. ఒకవేళ ఎస్టైలేషన్ అయితే ఏమైంది? వెంటనే FWA జీన్ ఏమైంది? యాక్టివ్ అయింది. యాక్టివ్ అయి ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. అప్పటిదాకా అది పూలు పోయేది, అప్పటిదాకా అంతే. సో FWA జీన్ ఆల్సో డిసైడ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్. ఆ జీన్ ఉండడమే అక్కడ హెట్రోక్రోమాటిన్ ఏరియాలో ఉండకూడని ప్లేస్లో ఉంది. ఆటోమేటిక్గా ఫ్లవరింగ్ అనేది ఉండదు. సో ఇయర్ FWA gene is decide the flowering time. మరి ఇప్పుడు ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. యూక్రోమాటిన్కు హెట్రోక్రోమాటిన్కి డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎస్, యూక్రోమాటిన్ అండ్ హెట్రోక్రోమాటిన్ హ్యాస్ సెవరల్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్, which are structural. Euchromatin made by several nucleosomes with loose arrangement. Heterochromatin made by compact arrangement of nucleosome. Gene expression. Euchromatin get proper gene express because the DNA retain at a acetylation mode. In euchromatin, the DNA in methylation mode. Therefore, the DNA gets silence. Location ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం. హెట్రోక్రోమాటిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడైతే డిఎన్ఏ సీక్వెన్సెస్ రిపీటెడ్గా ఉంటాయో అది ఎక్కడన్నా కానీ, ఎదర్ సెంట్రోమియర్ ఆర్ టీలోమియర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్లేసెస్ లైక్ ట్రాన్స్పోజబుల్ ఎలిమెంట్స్, TI ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ట్రాన్స్పోజబుల్ ఎలిమెంట్స్, వాటిని జంపింగ్ జీన్స్ అంటాం. సెంట్రోమియర్ అయితే కామన్గా ఉంటుంది రిపీటెడ్ సీక్వెన్సెస్. టీలోమియర్లో కూడా ఉంటుంది రిపీటెడ్ సీక్వెన్సెస్. వేర్ డిఎన్ఏ రిపీటెడ్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ దేర్, దట్ రిపీటెడ్ సీక్వెన్సెస్ విత్ హెట్రోక్రోమాటిన్, దేర్ ఫోర్ ఇన్యాక్టివ్. రిమైనింగ్ ప్లేస్ అంతా యూక్రోమాటినే ఉంటుంది. యూజువల్లీ మనం మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే ఎట్లా కనపడుతుందంటే, ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుందాం, ఈ పోర్షన్ అంతా కూడా యూక్రోమాటిన్ ఉంటుంది. ఈ పోర్షన్ అంతా యూక్రోమాటిన్. పెరిఫెరీ ఆఫ్ దట్ పోర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ హెట్రోక్రోమాటిన్. ఇది హెట్రోక్రోమాటిన్ ఉంటుంది, ఇదంతా యూక్రోమాటిన్ ఉంటుంది.
అంటే న్యూక్లియస్లో పెరిఫెరల్గా ఉన్న క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ ఏమో హెట్రోక్రోమాటిన్ దట్ కెనాట్ యాక్టివ్ ఇన్ మోడ్. సెంటర్లో ఉన్నది చూడండి, అది మాత్రం డైనమిక్ క్రోమాటిన్, ట్రూ క్రోమాటిన్. ఇది మనం జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మరి ఈ ఇంతకు ఇవేం రెగ్యులేట్ చేస్తాయి? యూ క్రోమాటిన్ ఏం పనిచేస్తుంది, హెట్రోక్రోమాటిన్ ఏం చేస్తుంది? ఇందాకనే చాలాసార్లు అనుకున్నాం. యూ క్రోమాటిన్ ఏం చేస్తుంది, హిస్టోన్ మాడిఫికేషన్ చేస్తుంది. అండ్ డిఎన్ఏ మెథైలేషన్, ఇట్ కంట్రోల్ డిఎన్ఏ మెథైలేషన్, మిథైలేషన్ జరగకుండా చూస్తుంది. మిథైలేషన్ జరగొద్దు, సో ఇన్హిబిట్ ద మిథైలేషన్. యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రోమాటిన్ రీమోడలింగ్ కాంప్లెక్సెస్. సో రీమోడలింగ్ కాంప్లెక్సెస్ బై ప్రోటీన్స్, సెవరల్ ప్రోటీన్స్. మరి హెట్రోక్రోమాటిన్ ఏం పనిచేస్తుంది? ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ హిస్టోన్ మాడిఫికేషన్, డిఎన్ఏ మిథైలేషన్ అండ్ స్మాల్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్. ఇఫ్ డిఎన్ఏ గెట్ మిథైలేటెడ్, ద హెట్రోక్రోమాటిన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. ఇప్పుడు ఈ డిఎన్ఏ ఎస్టైలేషన్ చెందితే వర్కింగ్ మోడ్లో ఉంటుంది ఇది. సో ఇక్కడ ఎస్టైలేషన్ చెందాలి, ఇక్కడ మిథైలేషన్ చెందాలి. ఒక్కొక్కసారి ఏమైంది, చిన్న చిన్న ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఈ హెట్రోక్రోమాటిన్. అంటే అవి ఉండడం వల్ల స్మాల్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే కూడా స్లీప్ మోడ్లో ఉంటాయి.